आज ऑल इंडिया फेयर प्राइस के माध्यम से यहाँ पर बंगाल के सभी साथियों की मदद से बीच में आए हैं प्रधान महासचिव देवेंद्र जग जी, बिहार, उत्तर प्रदेश से मांगेराम जाटव जी, और झारखंड, राजस्थान और दिल्ली और तमाम पंजाब और काफी राज्यों से 16 राज्यों से लोग हमारे आपके बीच में हैं। देखा है बिहार में ये इस प्रकार की कार्रवाई जो हो रही है, पूरी केंद्र सरकार हिल जाएगी जिस दिन तमाम हिंदुस्तान के राशन डीलर कलकत्ता की जमीन पर होंगे। इस प्रकार की कार्रवाई आप सोचें। और खाद्य संबंध विभाग इस प्रकार की कार्रवाई को देखते हुए, आज की जनसभा को, जनसमूह को देखते हुए जो लाखों की तादाद में चारों तरफ से खाद्य बैंक को घेरे हुए हैं, इनकी समस्याओं को सुने और समझें और सुलझाएं। अन्यथा हमारे देश के तमाम हिंदुस्तान के 5 लाख जन वितरण दुकानदार यही कलकत्ता की जमीन पर होंगे आने वाले समय में। तब सरकार मानेगी तो क्या वो हिटलरशाही नहीं होगी क्या? हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम लोकतंत्र की दृष्टि से प्रार्थना के तौर पर हम अपनी मांग बनवाना चाहते हैं जो जनहित में है, और जनहित में मांग सरकार को माननी पड़ेगी। हमारा कमीशन बढ़ाना पड़ेगा, हमारी समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी। हमारा पेट भूखा है। हमने कोरोना के समय में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करके, और जो हमारे सेनाओं पर जवान हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं और हमारे संबंधित जो योद्धा रहे हैं, उनके साथ मिलकर हमने भी जनता को सुख सुविधाएं और जो एसेंशियल कम्युनिटीज हैं, खाद्य विभाग की जरूरी चीजें, उनको जनता के बीच में पहुंचाया है। आज हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि हमारा कमीशन भी है विलंब दिला दिया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो वितरित करा गया खाद्य सामग्री है उसका कमीशन भी हमें विलंब दिला दिया जाए। और हमारी पूरे देश में एक ही मांग है, पूरे देश के 5 लाख जन वितरण दुकानदारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और हमारी कोई मांग नहीं है जब तक सरकार इसमें समय लगाए, जब तक हमें अविलंब हमारी जो संसार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने फिक्स किया है 457 रुपया, वो हमारे को कमीशन दिया जाए। और जब तक इस कार्रवाई में समय लगे तो दिल्ली की तरह 200 रुपए कमीशन प्रति क्विंटल अविलंब दे दिया जाए, जबकि वहां मशीन भी नहीं है, पॉस मशीन भी नहीं है। दिल्ली में कमीशन मिलता है। पूरे देश में एक प्रकार का कमीशन हो, ये हमारी आपसे डिमांड है। अब हम ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए, क्योंकि आप लोग कम हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं इस बात का एहसास मुझे है। आज आप लोगों के बीच में हमें सौभाग्य दिया है, जो आपके नेता हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। और भविष्य में हमारी मांग नहीं मानी गई, अभी अविलंब हमारी मांग नहीं मानी गई, तो भविष्य में आने वाले समय में इस खाद्य विभाग का, खाद्य भवन का जो हम घेराव करेंगे वो एक अनोखा होगा। उसके उपरांत हमारी मांग मानी गई तो मांगे नहीं मानी जाएंगी। आज ही हमारी मांगे अविलंब स्वीकार करती जाए। आप लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और मेरी यही गुहार है कि हमारी मांगे मानी जाए। बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, जो हमारे देश के तमाम राज्यों को यहाँ आने का मौका मिला और आपके समक्ष पेश होने का मौका मिला। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों की मेहरबानी। सरकार हमारी मांग ले, मेरी यही आपकी प्रार्थना है कि हम आपके साथ हैं। पूरा देश का राशन डीलर पश्चिम बंगाल के राशन डीलर के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद ঋষিকা রানিয়া জিকে। আমরা কয়েকজন মিলে ডেপুটেশন দিতে যাবো, তার তালিকা তৈরি করছে তরুণবাবু। আমার প্রবীণ নেতৃত্ব মোকশেদা, প্রবীণ নেতৃত্ব মিহিরদাকে মঞ্চে আসার জন্য বলছি। এর মধ্যে বক্তব্য রাখতে আসবেন মহারাষ্ট্র থেকে এসছেন আমাদের ক্যাশিয়ার বিজয় গুপ্তাজি। আপনি মঞ্চে চলে আসুন। আপনার পরে আমাদের প্রবীণ নেতৃত্ব মিহির দাস, অভিসংবাদী নেতা মিহির দাস মোকশেদা মঞ্চে আসার জন্য বলছি। আমরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবো, তারপর তালিকাটা তরুণবাবুকে বলছি, তরুণবাবু তালিকাটা তৈরি করো, তালিকাটা তৈরি করে আমার হাতে দিন। আচ্ছা, আমি বেঙ্গল ওয়েলফেয়ারের মিহিরদাকে বলবো, আরো কে নেতৃত্ব আছে, আপনি তো যাচ্ছেন ডেপুটেশন দিতে, আপনাদের সঙ্গে আরেকজন যাবে, তার নামটা বলবেন। এখন বিজয় গুপ্তা বলবে আপনাদের সামনে।
नमस्ते दोस्तों, मैं पहले तो ये वेस्ट बंगाल के सभी एकत्रित हुए रेशन सेफ प्राइस शॉपकीपर के जितने भी दुकानदार हैं, इनका मैं सबको तहे से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो दुकानदारों ने आपस में एकजुटता दिखाई है, इस जुटता को देखते हुए सरकार को आपकी मांगे माननी पड़ेगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूं, हम अपने भूखे पेट के लिए मांग रहे हैं, आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार का नियमावली है, उस नियमावली को ध्यान में रखते हुए आप हमारे दुकानदारों की मांगे पूरी करें। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, सभी लोग हमारे मित्र शांतिपूर्वक अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कृपया किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। मैं फिर एक बार इस स्टेज के माध्यम से वेस्ट बंगाल के मेरे सभी मित्र दुकानदारों से एक ही निवेदन रहेगा मेरा। मैं महाराष्ट्र में काम करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। हम लोग अगर जो एक है, हमारे दुकानदार जब एक हो जाएंगे तो अच्छी अच्छी बातें हम लोग मनवा सकते हैं। हम लोग भी चाहते हैं अच्छी जीवन जीना। आम सरकार से निवेदन करते हैं हमारे दुकानदार भाइयों को अपनी एक अच्छी जीवन जीने की तमन्ना उनकी पूरी करे। ये कोविड के काल में जो हमारे भाइयों ने सब अच्छे बड़े बड़े लोग अपने अपने घर में बैठे हुए थे, उस वक्त हमारे दुकानदार भाइयों ने भूखे पेट को अनाज दिया है। सरकार ने वो अनाज दिया, लेकिन हम लोगों ने रात दिन अपने बाल बच्चों को ध्यान नहीं रखते हुए भी हम लोगों ने ये सब कार्य किया है। इन बातों को सरकार को ध्यान देना होगा और हमारे जो दुकानदार भाइयों की जो संगठन की मांग है, वो उचित मांग है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संगठन की जिस सूत्रीय मांग है, उसमें से आप लोग आपके जो सिस्टम में है, हम सिस्टम के बाहर कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमको सिस्टम से जो देना है, हमारी 450 रुपया 470 रुपए की मांग है, वो आप लोग रुपया करके हमारी दुकानदारों की मांगे पूरी करें। इतना ही करके फिर एक बार वेस्ट बंगाल के सभी रेशन दुकानदारों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे 2 शब्द बोलने की अनुमति दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बंगाल। इसमें आ जाइए, आप आ जाइए। आ जाइए, इधर आइए, इधर आप। नहीं दास जी, जहाँ है चले आइए मंच पर। मीर दास साहू जी, साहू जी कहाँ है? मैं यहाँ पे सभी आयोजनकर्ताओं को निवेदन करता हूँ, कृपया यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं 4 लोग, कृपया उनको स्टेज पे आप लोग भेजिए प्लीज। हम लोग हाँ तो स्टेज वहाँ जाने दीजिए, लेकिन उनको अपनी समस्या यहाँ बोलने दीजिए। भाषण हो गई है, लोगों की समस्या है, यहाँ के लोगों को 2 शब्द बोलने दीजिए। বলছি এই গাড়িতে আসতে বলছে নিকলেশ দা। আরে ছোট দাদা মিতা কই? মিতা মঞ্চে আসুন, মিতা মঞ্চে আসুন। নিশীথ মিতাকে ডেকে নিয়ে মঞ্চে তোলো। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতৃত্ব মোর্শেদ আলী মহাশয়। দর্শক মন্ডলী আর আমাদের অন্যান্য এবার জেলার বন্ধুগণ, দিল্লি থেকে এসেছেন আমাদের কাটারিয়া সাহেব এবং অন্যান্য
আমাদের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব, সেই সঙ্গে পুলিশ, আমাদের সর্বজন সভ্য খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আমাদের মঞ্চে এসছেন, আমাদেরকে ডাকছেন। আমি অনুরোধ করব দাদা আমাদের এখানে 1 মিনিটের জন্য এসে আমাদের সংগঠনকে সম্মানিত করুন। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে দুটো কথা বলবে সেটাই আমার আগামী দিনে চলার পথে পথে হবে। আমরা সকলেই খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মহাশয়কে আমাদের মঞ্চে একবার এসে দুটো কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যালো ঠিক আপনারা সামনে যাবেন না। হ্যালো আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কথা বলছেন। হ্যালো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কথা বলছেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কথা অনুযায়ী আমরা আজকে চলুন এবার চলুন, অনেক হয়ে গেছে, অনেক হয়েছে মিডিয়া। চলো অনেক হয়ে গেছে, চলো লাইভ চলছে। কি হয়েছে, আমি কি করবো? চলো লাইভ
ভাবুন এই কথাগুলো কেন ভাবেন না? একটু গভীরে যান, অতলে যান, সমুদ্রে যান। আমরা জনগণের মানুষের থেকে এখানে এসেছি, আমরা তাদেরকে পেট ভরাচ্ছি, আর আপনারা বলছেন আমরা করোনা যোদ্ধাদের কেউ নেই, কেউ নই। আর আমাদের পেটে খাবার নেই, হচ্ছে না, আমরা খেতে পাবো না। কেন খেতে পাবো না? আমাদের বাঁচবে না, আমাদের ছেলে মেয়ে খেতে পাবে না। কেন? একটা দুর্গম উৎসব গেলে আমাদের সন্তানদের একটা জামা কাপড় কিনে দিতে পারিনি। কেন বন্ধু? কমিশনার মহোদয় জবাবদাহি, আপনারা তো টাকা কই মাইনে বন্ধ করেননি, আপনারা তো আপনাদের মাইনে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা এক মাস মাইনে না নিয়ে দেখুন তো আপনাদের সংসার কিভাবে চলে। আর আমাদের বেলা কমিশন দেবো না, 87 টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে, সেখান থেকে কাটমালি 17 টাকা, আমরা পাচ্ছি 70 টাকা। কেন বলবে? আমাদের 87 টাকাটা ফেলে দিন। আমরা কলকাতার রাজপথ থেকে যাবো না, আমরা কলকাতার রাজপথে আজকে বসে থাকবো। আপনার ক্ষমতা থাকে বিরাটের বুকে রেখে গাড়ি চালিয়ে চলে যান, তারপরে আপনারা কমিশন দেন কি না দেন দেখবো। কোথায় বাঁকুড়া, কোথায় পুরুলিয়া, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় পুরসুরা, কোথায় বর্ধমান, কোথায় জলপাইগুড়ি, কোথায় উত্তর দিনাজপুর? একদম প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মানুষ সাত সকালে উঠে এসেছে আপনার দরজায়। কেন কেন এটা হবে? আজকে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী তার বহু প্রকল্প গ্রামে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী সাধের প্রকল্প খাদ্য সাথী, যেটাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি এই রেশন ডিলাররা। খাদ্য সাথী প্রকল্প আপনি তো বলে দিলেন, খাদ্য সাথী প্রকল্প এটাই আনন্দ। স্বপ্ন দেখিয়ে দিয়েছে, বাস্তবে রূপ দিল কারা? এই অসহায় রেশন ডিলাররা, যাদের বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ। আমরাও আপনাদের ভোটকে নির্বাচিত করেছি, বহু দীক্ষার বহু ত্যাগের ফল 2018 সালের মসনাদের পরিবর্তন। সম্মান তো দিন, সেই সম্মান চাইছি আমরা। আপনার কাছে সম্মান আছি, রেশন ডিলারদের সম্মান দিন। দপ্তরটা আপনি না বলেছিলেন, লোকসভা নির্বাচন আসছে, কোন রেশন ডিলার যেন কোন বদনাম না শুনি। আপনার দপ্তরে দাঁড়িয়ে আমরা কথা দিয়ে গিয়েছিলাম, একটা রেশন ডিলারের নামে বদনাম শুনবেন না। 2019 সালের ভোট কেটে গেল, আবার আপনারা এখান থেকে 27 জনকে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের বেলায় আপনারা কি করলেন? ধন্যবাদ ওনাদিকে, উনি সময় উপযোগী বক্তব্য রেখেছেন। আর আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, আপনাদের জন্য জয় হয়েছে। সাততলা থেকে মন্ত্রী নেমে এসে নিখিলেশ ঘোষের খোঁজ করেছে। এ জয় নিখিলেশের নয়, এ জয় আপনাদের। উনি আপনাদের জয়। আপনাদের জয়যাত্রা সূচিত করে আমাদের সংগঠনের দেশের মাঝে বৌদ্ধ মঞ্চের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক রতন বাবু, আমাদের সভাপতি আমাদের তরুণ বাবু, এদের অনেকের গাল টিপে দিয়েছে। এ জয় আপনাদের, মন্ত্রী গাল টিপেছে। তারপরে আমাদের অন্যতম নেতৃত্ব
দাসকে ঘরে ডেকে নিয়ে খাইয়েছে, সেই জন্য জয় জয় আপনাদের। কিন্তু 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 দিয়েছে কি বড় অশ্বনিমত, দিয়েছে বড় অশ্বনিমত। উনি বলেছিলেন উনি থাকতে পারবেন না, কবি সেটাই পারবে, জামেদ সিদ্দিকী সাহেব থাকবে এবং অন্যান্য অফিসিয়ালদের নিয়ে থাকবে। উনি বলে দিয়েছেন সেদিনকে দুয়ারে চলো কর্মসূচিতে, ওই দিন নাকি পারবে জামেদ সিদ্দিকী থাকবে না। আজকে পারবে জামেদ সিদ্দিকী নেই, উনি বন্যায় চলে যাচ্ছেন পরে কর্মসূচিতে। তাই আমরা তারপরে যারা আগে তাদের কাছে কর্মসূচি আমরা আমাদের বুঝতে পারবো আসবো। একটা লোক এখান থেকে যাবেন না, আমি কোন বিভ্রান্তকর ভ্রান্ত কথাবার্তা বলবো না। যেটা আজকে থেকে করতে হবে সেই অভিসংবাদী ঘোষণা আমাদের এই সংগঠন মঞ্চ থেকে করব। আমাদের অ্যাডভান্স দিয়ে দেবে 2 মাস করে টাকা, 70 টাকার অ্যাডভান্স দিয়ে ভূমি খোলার নয়, 70 টাকায় আমাদের পেট কারণ ভরবে না। করোনা বহে যেভাবে আমাদেরকে পরাজিত করা হয়েছে, যেভাবে আমাদের অসীম অত্যাচার করা হয়েছে, পরিবারকে নিয়ে আমাদের দিদারদের পরিষেবা দিতে হয়েছে, সেটা এত সহজে ভুলবো না। সেটা এত সহজে ভুলবে না বলেই তরুণরা এসছে বিদ্যতন্ত্রদের বার্তা দিতে যে আপনারা ঘোষণা করুন যে কোনো ধরনের আন্দোলনে, যে কোনো রকমের কার্যকর পন্থায় আমরা আপনাদের সাথে আছি। তাই আমরা পরিচিত হয়ে কিছু বলবো না। 20 দফার কোনটা কোনটা মিটেছে, কোনটা কোনটা মেনে নিয়েছেন সেটা আমরা শুনবো। 4 দফার আন্দোলন বিডিও অফিস পর্যায়ে হওয়া থেকে আমাদের বকেয়া দিতে শুরু করেছে। বকেয়া আজ অথবা কাল আমরা পেয়ে যাব। আজকে যারা আসেনি কোথাও কোথাও হুঁশিয়ারি দিয়েছে, মুর্শিদাবাদের একটা সব এখানে সমস্ত ডিলার এসছে, অন্যরা বলেছে দেখে নেব। এগুলোর পরিষ্কার করতে হবে এই প্রশাসনকে। কারণ প্রশাসন, কারণ খাদ্য দপ্তর 10 বছর ধরে ডিভাইড অ্যান্ড রুল চালিয়ে গেছে। তার প্রতিশ্রুতিতে আমাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব, আমরা বলবো সেটাই হবে। দালালি ছেড়ে দিতে হবে। বয়স হয়েছে বনবস্ত নিন, না হলে প্রশাসনের দালালি করুন। আমরা এসে বলবো আমরা নির্যাস নিচ্ছি। 1 তারিখে সুপ্রিমোস দিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যে মিটিং করার চক্রান্ত করছে আমাদের এইটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, সেটাও কতদূর সত্য, কারা কারা আসবে। আলম ও শরীফুল আলমের নাম, বিপ্লব মজুমদার, তাহলে শরীফুল বলবে এখানে, নিশীথ চক্রবর্তী, অভিজিৎ রায়, গুরুপদ ধর, বিকাশ কালনা, এই 12 জন আমরা যাবো। হ্যালো, আর এই অধিকার রক্ষার লড়াইতে আমরা খাদ্য ভবনের সামনে হাজির হয়েছি। আমরা মানব না খাদ্য দপ্তরে যে দলাল রাজ, ডিস্ট্রিবিউটার রাজ, মিলার রাজ আমরা মানব না। আজ করোনা আগে আমরা কমিশন পাইনি, আমাদের ন্যায্য অধিকার আমরা পাই চলতো না, বলতো না। আর 10টি বছর আপনারা অতিক্রান্ত করে ফেলেছেন। আগামী 2021 ভগবান যদি আশীর্বাদ করে তো 2021 আপনারা আমরা মসজিদে বসব, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকার খুঁজে পাই। দিনের পর দিন আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। মনে রাখবেন, পশ্চিমবঙ্গে 22,000-এর বেশি রেশন ডিলার, গুটি কয়েক
দালাল আপনার সঙ্গে থাকতে পারে, কিন্তু 22,000 রেশন ডিলারের পরিবারে যদি 5 জন করে ধরি, 1,10,10টি বছর অতিক্রান্ত। আপনি একদিন বলেছিলেন নেতাজির মতো আমরা সকলে রেশন ডিলাররা, যাদেরকে আপনার ছাগলের 3 নম্বর সন্তান বলে ভাবে, আপনি বলেছিলেন তোমরা আমাকে 1 দাও, আমি তোমাদের 100 দেব। কিন্তু আপনি বুকে হাত রেখে বলুন আমরা 1,000 দিয়েছি আপনাকে, আপনি বিনিময়ে একটা স্থির পর্যন্ত আমাদেরকে রিটার্ন দিতে পারেননি। তাই আজ আমরা এই পথে এসে চলেছি। আমি একটিবার আপনাদের জানাতে চাই, আগামী 1 ফেব্রুয়ারি মধ্যে যদি আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলার প্রত্যেকটি রেশন ডিলার তাদের ন্যায্য কমিশন যদি বুঝে না পায়, আগামী 1 ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা গণতন্ত্রের ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দেব। সারা বাংলার একটা রেশন দোকান থেকে রেশন পর্যন্ত তারা বিনিয়োগ করতে দেব না, আমরা স্তব্ধ করে দেব। পারবেন না বন্ধু। আমাদের ন্যায্য কমিশন আপনাদের দ্রুততার সহিত প্রদান করতে হবে, দ্রুততার সহিত প্রদান করতে হবে। যখন একটা রেশন দোকানের পরিবার আছে, তার পরিজন আছে, আমাদের সংসার ধর্ম আছে, আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে, আমরা রাজনীতি যারা কারবারি তাদের মতো গিরগিটির মতো রং আমরা বদল করি না, আমরা ফুটকিবাজি করি না। মামাটি মানুষের দেওয়া খাদ্যশ্রী প্রকল্প গণবন্টন ব্যবস্থার খাদ্যশস্যগুলো পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক আমলা থেকে একদম নিম্ন স্তরের একটা কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষের কাছে এই লকডাউন পর্বে আমরা পৌঁছে দিয়েছিলাম। তাই আমরা অন্য কথা আর আপনাদের মনে হলো না, যখন সারা বাংলার ছাত্রকর্মী, পুলিশ কর্মী, প্রশাসনিক কর্মীদেরকে করোনা যোদ্ধা আখ্যা দিয়েছিলেন, আর 2021 শিয়ারা সংক্রান্তি আপনারা আমাদেরকে করোনা যোদ্ধা আখ্যায়িত করছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা করোনার টিকা দিতে আসিনি, আমরা করোনার টিকা দিতে আসিনি, আমরা যদি কমিশন ফিরে পেতে, আমাদের অধিকার বুঝে পেতে, আমাদের গণতন্ত্র ব্যবস্থার চিকিৎসা থাকতে করোনার টিকা দিয়ে আমাদেরকে ছেলে ভোলানো যে বিবাহ স্বপ্ন আপনার দেখছেন তা ভুলবেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি অনেককে অনেক কিছু দান করেছেন, যাত্রা শিল্প করেছেন, দান করেছেন, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী থেকে শুরু করে সরকার প্রকল্প আপনার বিশ্বের সর্বশেষ। কিন্তু বিপ্লবের ছাত্রশ্রী প্রকল্পটা কিন্তু আপনার স্বপ্নে, আপনি কি ভুলে গেছেন? যাদের মধ্য দিয়ে এই খাদ্যশ্রী প্রকল্পকে, এই গণবন্টন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে রেখে দুইবার 5 লাখ মধ্য বেঁচে বসেছেন, আজ তারা রাজপথে, আর তারা রাজপথে ভুলে গেলে চলবে না। বিপ্লব কখনো থেমে থাকে না। তাই আমাদের পর্যাপ্ত কমিশন আমাদেরকে দিতে হবে, পর্যাপ্ত কমিশন আমাদেরকে দিতে হবে, কমিশন আমাদের করতে হবে। আমরা গোষ্ঠীবদ্ধ হাতে একসাথে
মন্ডল সহ ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ, অল বেঙ্গল রেশন বাজার যৌথ মঞ্চ জিন্দাবাদ। এবারে কে বলবে? বাপ্পা বলো। দাদাকে দাও, দাদাকে দাও। আগে আপনি বলুন। আজকের এই সভার উপস্থিত সমস্ত রাসায়নিক ডিলার বন্ধুগণ, দিল্লি থেকে আগত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মচারী বন্ধুগণ এবং পথযাত্রী এবং দোকানদাররা প্রত্যেককে অভিনন্দন জানিয়ে আজকে কথা রাশিয়ান ডিলাররা পুনরায় রাজনীতি করতে কেনই বা আমরা ঘরে বসে আমরা ব্যবসা পরিচালনা করব? আমরা বর্তমান অবস্থায় যে দীর্ঘ 8 মাস যাবৎ যে রাশন বিক্রি করেছি, করোনাকে উপেক্ষা করে ভয় ভীতি না করে মানুষের মুখে কিছু অন্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা অদ্যাবধি আমাদের পুরস্কার পেলাম না, বরঞ্চ আমরা পুরস্কার পাচ্ছি। কিন্তু এই পুরস্কার আগামী দিনে রাশন ডিলাররা কোনো মতেই মেনে নিতে পারেনি, আগামীতে মেনে নিতে পারবে না। তাই আমরা রাজ করতে নেমেছি। আমরা কোনো মতলব চাইছি না, আমরা কোনো এমএলএ এমপি চাইছি না, আমরা চাইছি না কোনো পঞ্চায়েত কোনো প্রকোনা, আমরা চাইছি আমাদের ন্যায্য অধিকার। আমরা চাইছি যে দুর্বিষহ ভাবে আমরা বেঁচে থেকে এই সময়ে যে মানুষের কাছে আমরা খাদ্যদ্রব্যগুলো পৌঁছে দিয়েছি তার আমরা উপযুক্ত কমিশন পাইনি। এই কমিশনে কিন্তু একটা রাশন দোকান চলতে পারে না। যদিও আমি মন্ত্রীর কাছে ঘন্টা ছিলাম, মন্ত্রী সাহেব আমাকে খাইয়েছেন এবং তিনি বলেছেন আগামী 5 মাসের মধ্যে আপনাদের সমস্ত বকেয়া আমি মিটিয়ে দেওয়ার নভেম্বরের মধ্যে মিটিয়ে দেব 15 দিনের মধ্যে, এবং প্রতি 2 মাস অন্তর আপনাদের কমিশন দেব। আমরা বললাম এতে কিন্তু আমরা শান্ত নই। আমরা মূল যে দাবিটা আছে আমাদের 450 টাকা করে কমিশন আমাদের দিতে হবে, সেইটাই দিয়ে আমরা সান্ত্বনা পাবো। আমরা গভর্নমেন্টের বিপক্ষে নই, আমরা গভর্নমেন্টের পক্ষেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি পক্ষ রাখবেন বিলাসী যারা অসহায় ভাবে মানুষের কাছে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দেওয়া হবে। ভাবুন তো, 5 টাকায় আলু কিনে চাষি বিক্রি করলো, সেই আলু 40 টাকা হয়ে গেল, সেখানে কোনো ঘরপনের ব্যবস্থা নেই। সরষের তেল 100 টাকার জায়গায় 150 টাকা হয়ে গেছে, তাতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল নেই। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেউ কিন্তু সফল হয়নি, সাসপেন্ড হয়নি। কিন্তু এই অব্যবস্থার মধ্য দিয়েও রাশন ডিলাররা রাশন দোকান চালাতে গিয়ে আরো দোকান সাসপেন্ড হয়েছে, আরো ক্যান্সেল হয়েছে। এই অন্যায়গুলো আমরা কিন্তু কোনো মতেই মেনে নিতে পারবো না। আমাদের সেই দোকানগুলো ফিরে দিতে হবে এবং আগামী দিনে উপযুক্ত কমিশনারদের পাইয়ে দেওয়া ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা দীর্ঘদিন 50 বছর যাবৎ এই খাদ্য ভবনে আমরা বারংবার ডেপুট বানিয়েছি, বারংবার আমরা এই করে উনি বলেছেন, কথা দিয়েছেন আপনারা একদিন আসুন, আপনাদের সঙ্গে বসে আলোক আলোচনার মাধ্যমে যে সমস্ত সমস্যাগুলো সমাধান আমরা করব। কিন্তু আমরা চাইছি ন্যূনতম 5000 পপুলেশন আমাদের দিতে হবে এবং কোন রকম কমি সংখ্যা দেওয়া যাবে না। আমি মন্ত্রী মশাইকে বললাম, অধিকাংশ ডিস্ট্রিবিউটর রাশন ডিলারদের সঙ্গে অত্যন্ত বদ ব্যবহার করে, সঠিকভাবে মাল হুকুম দেয় না, সঠিকভাবে ব্যবহার করে না। এই ব্যবহারটা কিন্তু ওদের করবার ব্যবস্থা করুন, নাইতো একদিন দেখবেন যে তাদের মতো, তাদের ঘরের মতো সেই সমস্ত ঘরকে রাশন ডিলাররা একদিন ভেঙে গুলমার করে দিলে আমরা সেই জায়গায় আমরা তাদের নেতৃত্ব আমরা সহযোগিতা করব। তাই বন্ধুগণ বলছি, আপনারা এক শ্রেণীর দালাল যারা দালালি করে পয়সা রোজগার করতে চাইছে, এক শ্রেণীর দালাল যারা সংগঠনকে বিভিন্ন ভাগে ভেঙে দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিতে চাইছে, এবং
বিভিন্ন সুবিধা করতে চাইছে, এই দালালদের চিহ্নিত করবো, এই দালালদের এই জায়গা থেকে হটকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। তাই বলছি, আপনারা আগামী দিনে যেখানে যারা যোদ্ধা এই নিখিলেশ এবং লালটু ভাইয়েরা যারা আজকে অতি পরিশ্রম করে এই সংগঠনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে, তাদের পাশে থাকুন, তাদের সহযোগিতা করুন, এই বলে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ভালোবাসা জানিয়ে আমার বক্তব্য। নমস্কার। আমি সমস্ত ডিলারদেরকে বলছি, আপনারা কি নিজেদের দাবি মেটাতে এসেছেন? আমার তো মনে হয় না যে আপনারা নিজেরা দাবি মেটাতে এসেছেন। তাহলে জায়গাগুলো কেন ভাগ থাকবে? জায়গাগুলো কেন ভাগ থাকবে? আজকের আমাদের দোষের জন্য আজকের মন্ত্রী বিয়ে বসে দেশের মধ্যে একতা নেই। ডিলার ঐক্য, ডিলার ঐক্য, ডিলার ঐক্য, ডিলার ঐক্য। আজকে দীর্ঘ 9 মাস কোন কমিশন নেই। যদি করোনা ভাইরাসে 3টে ডিপার্টমেন্ট কাজ করেছে, এক পুলিশ, এক স্বাস্থ্য দপ্তর, এক খাদ্য দপ্তর, তার মধ্যে ডিলারটা করি কোনদিন মুখে শুনলাম না এই সরকারের মুখে যে ডিলারটা মানুষ। আজকে 1 তারিখে শুনছি কোন প্রোগ্রাম হবে, যে প্রোগ্রামে গিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলবেন, কি বলবেন? টিকা। যারা টিভি দেখেন, যারা মিডিয়ার মধ্যে আছে, দেখবেন টিকা দিচ্ছে মারা যাচ্ছে, টিকা দিচ্ছে মারা যাচ্ছে। তারা বিরোধী কি মারতে বলে? একটা বড় চক্রান্ত। সরকার এবং রাজ্য সরকার মিলিত চক্রান্ত চলছে নাকি? আপনারা ভাববেন আমরা কোন ভ্যাকসিন নিতে আসেনি, আমরা আমাদের রুজি রোজগার পেটের দায়ে আজকে 9 মাস কমিশন পাইনি। আপনি ঘোষণা করছেন দুয়ারের সরকার যারা কাজ করছে 5,000 টাকা দেবেন, তারা কি মাইনে পায় না? জানতে চাচ্ছি, ডিলারটা বলুন, আজকের বলার দিন আমাদের। আজকের এরা শুনবে দুয়ারের সরকারে যদি 5,000 টাকা পায়, মাইনে পায় 30-35,000 টাকা, তারা যদি পেতে পারে, আর আমার হকের টাকা আমি তো পেলাম না 9 মাস। প্রতিদিন নতুন আইন, নতুন কিছু। আমরা দেখবেন 14ই ডিসেম্বর একটা নতুন কর্মকার অর্ডার এসেছে, সেই অর্ডারে পরিষ্কার বলা আছে যদি মেশিন কেউ না চালায়, তাহলে আমরা নিজেদের দাবি ওইখান থেকে প্রবলেম হচ্ছে। আজকের নিজেদের দাবি, নিজেদের হকের টাকা খেতে গেছে নাকি মাইকম্যান? ওই রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মাইকম্যানটা কোথায়? হাতের জ্যাকেট রামকৃষ্ণ গেল ভাই মাইকটা না ভাই আসে
गाड़ी माइक में तो ভাই যে কথা আজকের বলতে আমরা রাজপথে কেন ভাই কলটা খুলে দাও আমরা যাচ্ছি এবার বলে যাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলে জলে চুবিয়ে হ্যালো লুজ হচ্ছে আর একটা কট ছিল সেটা কি হলো? আরেকটা কট যেটা সেটা ওই কটটা এটা লাগিয়ে দেখুন কি হয়। হ্যালো 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 ওই কটটা ডিলার বোর্ড আরে আমি বলছি আরেকটা কটটা দিয়ে রাখো। হ্যালো যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম আজকে 9 মাস কোন কমিশন নেই কোন জেলা 3 মাস 4 মাস এর বেশি কেউ কমিশন পায়নি। আমরা আমাদের হকের টাকা যদি চাইতে এসে খাদ্যমন্ত্রী যদি বলে যে আমরা চোর আমরা হায়দ্রাবাদ থেকে কাঠকি ডিলারটা তৈরি করে উত্তর দেবের ডিলারটা আজকে কোন উত্তর ডিলারদের কাছে তারা মনে করবো কি ডিলারটা তৈরি করে কাঠটা। আজকের আমাদের চুপ করাটা নিয়ে বড় জিনিস। আজকের যদি দাবি 20 দফা দাবি আছে আমাদের, যে দাবির মধ্যে মূলত দাবি হচ্ছে বিগত পয়সা এরকম চালু হলে আমাদেরকে বলা হয়েছিল 70 টাকা কমিশন দেবে, সেখানে কমিশন দিচ্ছি 14 টাকা, তাহলে আর পয়সা কোথায়? আমরা হাইকোর্টে কেস করে সেখান থেকে 16 টাকা উত্তর করে নিয়ে এসেছি, তবে আমরা 70 টাকা কমিশন পেয়েছি। যে নেতৃত্বগুলো বলে তাদেরকে প্রশ্ন করবেন টাকা কোত্থেকে এসেছে, প্রশ্ন করবেন নেতৃত্বকে যে টাকা কোত্থেকে এসেছে। আমরা আজ 250 টাকা দাবি নয়, দাবি চাই 457 টাকা দাবি। এই দাবি মানতে হবে। কেন মানতে হবে? একটা ডিলারশিপ চালাতে গেলে তার দোকান ভাড়া আছে, তার ইলেকট্রিক ভাড়া আছে, কর্মচারী আছে। এইগুলো কি সরকার দেখতে পাচ্ছে না? সরকারি দেখুন কোন কর্মী থাকে সেই কর্মীর মাইনের জন্য লড়াই হয়, কিন্তু আজকের লজ্জাজনক ভাষা, যে ভাষা নিজের কমিশন পেতে গেলে আমাদেরকে হারতে হয়। সমাজী সরকার খুব প্রিয় ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটাই কথা বলতে চাই, একটাই
মাইক वाला কথা বল মাইকলা কোথায় লোক নেই মাইকম্যান নেই চালাচ্ছে না না ঠিক করছে ওইখানে ওই তো ওখানে আছে মাইকম্যান এ কি দুটো ছাড়া কর নিয়ে আসবে না মাইকম্যান অনেক খারাপ কর খারাপ আরে কর খারাপ নতুন কর লাগাবে না আমি তা বলছি জিজ্ঞেস করলাম তো একটা করুন জীবনে একটা করুন একটা ঠিক করুন পঞ্চাশ শট Aldo. मेरे मेरे हो जाती যেটা বলছিলাম মাইকটা খারাপ হয়ে ডেপুটেশন হয়েছে, আমাদিকের ঘোষ এসেছে, আরো অন্যান্য নেতৃত্ব এসেছে। আমরা গোটা কত কথা বলবো। যেটা বলছিলাম মহামারী মানুষের সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রিয় নয়নের মণি, তাকে বলতে চাই এখান থেকে বেশি কিলোমিটার নয়, নবান্ন সামনে আছে। একটাই কথা তাদের বলতে চাই, আপনি তো সবাই দেখছেন, কাউকে তো না দেখছেন না, শুধু দেখছেন না ডিলারদেরকে। কি অপরাধ করেছি আপনার কাছে? আমরা জানতে চাই যে আপনার কাছে আমরা কি অপরাধ করেছি যে অপরাধের সাজা নামাজ করে কমিশন নেই। একটাই
কথা বলতে চাই, সামনে 21, এই যে লক্ষ্য রাখবেন সমস্ত ডিলার 20,200 কতটা ডিলার আছে, আমরা বলতে চাই এই ভোটটা কি আপনারা রাখবেন না? এটা কি রাখবে না? নিশ্চয়ই রাখবে। আর একটা কথা, যদি কন্ট্রোল অর্ডার ভালো হয় যে মেশিনের জন্য 20,000 টাকা ফাইন সেই দিন থেকে চালু হবে, মনে হবে সেই দিন থেকে পার্টনারশিপ পাতা সেই দিন থেকে চালু করতে হবে। পার্টনারশিপের কথা চালু করবেন না, বলবেন 3 মাস পরে, আর মেশিনের ফাইন চাপবে জানুয়ারি মাস থেকে। এটা কোন ধরনের নিয়ম আপনারা বলবেন? আর একটা কথা বলতে চাই, এই বলে আমি শেষ করব, গুজবে কান দেবেন না, নেতৃত্ব বুঝে নেন। আজকে আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ 20 দফা দাবির ভিত্তিতে নিজেদের বাঁচার তাগিদে যে আন্দোলন, আজকে রাজপথে আমরা নেমেছি। আজকে আপনাদের সবের সহযোগিতা নিয়ে 20 দফা যে আমাদের সেটা আমরা পেশ করলাম জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে। খুব একটা আলোচনা হয়নি, কারণ ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পূর্বেই আমরা খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন রকম আলোচনা করেছি, নিখিল এসেও আলোচনা করেছে। আমরা চাইব আমাদের এই 20 দফা যে দাবি, সে দাবি যদি 15 দিনের মধ্যে, যে নভেম্বর পর্যন্ত আমাদের যে কমিশন, সেই কমিশনের অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দেওয়া হবে, এবং আমাদের যে কমিশন 70 টাকা, সেটা স্টেট গভর্নমেন্ট আরো 50 টাকা, সেন্ট্রাল 50 টাকা, দ্যাট মিনস 170 টাকা করে আমাদের দেওয়া হবে আগামী জুলাই পর থেকে। এবং সেই ব্যাপারে নোটিফিকেশন হয়ে যাবে, নোটিফিকেশন হয়ে যাবে 1 মাসের আগে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যদি নোটিফিকেশন না হয়, আমরা চাইছি নোটিফিকেশন করতে, ফেব্রুয়ারির মধ্যে যদি নোটিফিকেশন না হয় তাহলে আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের গণতান্ত্রিক অধিকার, এই গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে যে আমাদের চলতে হবে, নিজেদের পরিচালনা করা, এই বলে সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ভালোবাসা জানিয়ে আজকে আপনার সহযোগিতায় আজকের যে ডেপুটেশন সার্থক করে তুলেছে, সেই জন্য সকলকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার। আমাদের সঙ্গে বলবে আমাদের কলকাতা এসরের নেতৃত্ব, আমাদের যৌথমন্ত্রের অন্যতম নেতৃত্ব, আপনারা কেউ যাবেন না। খুব ক্রুশিয়াল সময় আমরা এসেছি, সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেটা দাদা বলেছে, মির্জা বললেন, মির্জারে এটা হয়তো সত্য অথবা নেতৃত্বরা যেটা করে, আমাদের আগে রেখে দিয়েছে। মোর্শেদা বললেন, মোর্শেদাকে ডেকেছিল আমাদের নিয়ে, আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেন আমরা যাইনি। মির্জার সঙ্গে কথা হয়েছে, কথাটা যদি সে কথা বলেছেন ঠিকই বলেছে, আমরা সবাইকে মধ্যে মিহিদাসের সঙ্গে যে মাননীয় মিহিদার সঙ্গে যে কথা হয়েছে, সেইটা যদি নোটিফিকেশন হয়ে যায়, তাহলে তার অর্থ আমরা 170 টাকা পাচ্ছি। তাহলে 170 টাকা যদি নোটিফিকেশন হয়ে যায়, আন্দোলন আমরা তুলে নেব কোনদিনের মধ্যে। একটার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনে আপনাদের শক্ত হাতে ধরতে হবে। আমার নিয়ে তরুণদা বলছে 18 তারিখের মধ্যে কিছু কিছু হচ্ছে, ঘরে মাছ চলে গেছে। জানি না আমাদের এখানে এখন উত্তরখান যায় না, আর এবার এলাকায় কোথাও যায় না। যদি কোথাও দিয়ে থাকে তারাও সেটাকে স্টক করে রাখবে, মাল দেবে না। যাই হোক, তরুণদা 2-4টে কথা বলবে, তারপরে আমরা। নমস্কার। যা নিখিলেশদা বলল আমার পুরোপুরি সমর্থন আছে। 15 দিনের মধ্যে যদি সরকার আমাদের কথা না শোনে,
আমরা টোটাল মাল তোলা বন্ধ করে দেবো। আপনারা রাজি আছেন? পেছন দিকে ছুরি মারবেন না তো? ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো, বিষয়টা হচ্ছে আমরা ডেপুটেশনে গেছিলাম, আপনারা কম বেশি জানেন। যারা মুর্শিদাবাদ, মালদা, মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আজকে এসেছেন, তারাই কিন্তু আমাদের সম্পদ। আমাদের একটাই কথা, আপনারা দাঁতে দাঁতে কামড় মেরে আপনাদের বিষয়টা বুঝে নিন। এবার বিষয়টা বুঝে নিয়ে আমার মনে হচ্ছে আপনি যে কাজটা করেন মাথায় রাখবেন, আপনি কিন্তু একটা নিয়ম মেনে চলতে হবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট বিনিময়ে আপনার যেটা হকের পাওনা সেটা যদি আপনি না পান সেটা তো চলবে না, সেটা আপনাকে আদায় করতে হবে। আদায় করার ধরেন 16 সালে যখন ডিজিটাল কার্ড হয়েছে, 16 সালে তো ডিজিটাল কার্ড করলো আপনার যেটাকে বাংলায় বলে ঘাটতি, সেই ঘাটতিটা কিন্তু অদ্যবধি সরকার দিচ্ছে না। খুব ভালো করে বুঝি, আপনার খাতায় কোনো চুরি চুরির গল্প শেষ, ঠান্ডা ঘরে বসে চায়ের দোকানে অনেক গল্প হয় ডিলারদের নামে, কিন্তু আমাদের সামাজিক বেচের ঘাটতির কারণে, আমাদের সামাজিক বেচ নেই বলে আমাদের আন্দোলন দানা বাঁধে না, বুদ্ধিজীবীরা আমাদের পাশে দাঁড়ায় না। আপনার প্রত্যেকের কর্তব্য কি নিজের এলাকায় যতটা পারে নিয়ম মেনে কাজ করবেন। আমরা যে টাকা পাচ্ছি না, কমিশনটা টাইম টু টাইম পাচ্ছি না, সেটাও প্রচার করতে হবে। আপনাদের প্রত্যেকের উচিত এই প্রচারটা এলাকায় এলাকায় তুঙ্গে তুঙ্গে তুলতে হবে। আপনি যদি বন্যার থেকে আসেন বন্যায় তুলবেন, নিখিল রাজ্যের যদি দেগঙ্গার থেকে আসেন দেগঙ্গায় প্রচার করতে হবে। আপনার সামাজিক সম্মান আদায় করতে হবে। এবার বিষয়টা হচ্ছে আপনার যে হকের কমিশন অন্য রাজ্য যেটা দিচ্ছে তুমি কেন দিবা না? তুমি গায়ে এড়িয়ে গেলে তো হবে না। তোমার হকের জিনিস খাদ্য একটা সংবিধানের তালিকায়, সেই জিনিস তুমি নিয়ে খেলা করতে পারো না। তাহলে যদি তাদের হকের কমিশন তুমি আমার না দাও, তুমি আশা কর্মচারীদের বেতন বাড়াচ্ছ, তুমি নার্সদের টাকা বাড়াচ্ছ, পুলিশদের ভাতা বাড়ছে। আমি নাম করে কর্মচারী বন্ধুদের শত্রু বৃদ্ধি করতে চাইছি না। আমার মূল কথা হচ্ছে আমিও একজন গভর্নমেন্ট এজেন্ট, আমি ভারতবর্ষের একজন নাগরিক। একটা এন্টি সোশ্যালের যদি একটা ভোট থাকে, আজকে পশ্চিমবাংলার ডিলারেরও একটা ভোট আছে, তাহলে আমার অপরাধটা কোথায়? সারা ভারতবর্ষের এই করোনার আবহে একটা ডিলার যেভাবে কাজ করলো ভেবে দেখুন তো। মাস থেকে আজকে টিকা এসে গেছে, তাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই। এবার একটা জিনিস বলবো, করোনার আবহে তুমি হচ্ছে দ্বিতীয় সালের নাগরিক। আজকে তোমার আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বিষয়টা হচ্ছে আমরা কিন্তু তেমন পজিটিভ কিছু পাইনি। আমাদের মূল কথা হচ্ছে আমরা আন্দোলন জারি রাখবো যদি আমাদের দাবি পূরণ না হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবার তরুণরা বলবে, তার আগে বলছি আমাদের কিন্তু অনেক দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পালন করতে হবে। আমরা উত্তর 24 পরগনা, বাঁকুড়া, হুগলি, বীরভূম এগুলো একজ আছে, পুরুলিয়া, আমরা এগুলোতে মাল তুলবো না তো তুলবই না, মাল তুলবো না তো দরজা বন্ধ করে দেবো। দক্ষিণ 24 পরগনাও হবে, 80% ডিলার আমাদের সাথে আছে, কিন্তু যারা নেই তাদের জন্য ভয়ে পুকুরে থাকলে হবে না। পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে যারা নেই তাদের কাছে বলুন, এই একটা ক্রুশিয়াল সময় 15 দিনের মধ্যে মন্ত্রী যদি গাল বক্ষ না করে থাকে, তাহলে আমাদের দাদা, আমাদের সমাজের শ্রদ্ধেয় দাদা, আমাদের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব মিহির দাস সাথে যে কথা হয়েছে 100 টাকা 50 টাকা আমরা, 50 টাকা কেন্দ্র, আর বর্তমানে দিচ্ছে 70, এই 170-এর নোটিফিকেশন হয়ে যাক। মাসে বই, আরেক মাস পরে বই, কিন্তু যদি নোটিফিকেশন হয়ে যায় তাহলে সেই পয়সাটা আগামীতে পাবো। কেউ জোর পরবর্তী সহজীবী অভিধান দিচ্ছে, অর্থাৎ নির্বাচনে থাকি বা না থাকে আসলে তারপরে ভাবতে, তার আগে বোঝা মিল দিয়ে চালিয়ে যায়। পরিষ্কার বলেছেন রতনদা,
আমরা সেই গোজামির পন্থায় বিশ্বাসী না। আমাদেরকে মিছিল করে নেওয়া হয়েছে শুধু দাবিগুলো, মূল দাবির অর্থ আমরা ব্যবস্থা করেছি। সাদা পান জমিরা না থাকলে সমস্ত ডিলারের পয়সা আগাম চলে আসবে প্রতি মাসের 15 তারিখের মধ্যে। এটা আমাদের আন্দোলন দিয়ে দিয়েছে, আন্দোলন দিয়েছে 1.5 দিনের ছুটি, আন্দোলন দিয়েছে পার্টনারশিপ প্রবর্তন, আন্দোলন দিয়েছে লিগাল হেয়ারের পরিবর্তন, কিন্তু মূল জিনিসটা এখনো বাকি আছে। সেই বাকিটা আমরা আদায় করতে চাই। তাই 15 দিন আমরা কালকেই চিনি দেওয়ানিকে যৌথ মঞ্চের যুগ্ম সাংসদ হিসেবে আমি এবং রতনদা কালকেই দপ্তরে চিনি পাঠিয়ে দেবো ভায়া তরুণদা। 15 দিনের মধ্যে যদি বসে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন তাহলে 15 দিনের পরে মানতুল্য না হলে 27 তারিখে আমরা কনফারেন্স করবো। আরো 28 তারিখে আমাদের আরো বেশি আকারে আসবো আমরা। হুইসপারিং ক্যাম্পেইন হবে, কানে কানে কথা হবে, হোয়াটসঅ্যাপে কিছু থাকবে না। আমরা সেই গোপন এজেন্ডার আন্দোলন করবো এবং আন্দোলন আমাদের পর্দা সেটা কথা দিয়ে গেছে না। যাই হোক, ওটা একটা বিরাট জয়। হ্যাঁ, এই আমি মাইকটা ধরলাম এই কারণে, আমি অভিনন্দন জানাই, আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনাদের শক্তি আজকে এই জয়টা আপনারা নিয়ে যাবেন। মিলিত শক্তি, কখনোই দাবি আদায় করা যায় না, এটা আপনারা সকলেই বিশ্বাস করেন। তাই আমরা আজকে বলছি, আজকে আমার খুবই আমি আরবানের ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি তরুণ মুখার্জি, ঠিক আছে, কিন্তু আপনার এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের থেকেও আজকে নিখিলের ঘোষের নেতৃত্বে যেভাবে আজকে জমায়েত হয়েছে, যেভাবে খাদ্য দপ্তরের দালালে ভর্তি, সেই দালাল বিভিন্ন ব্যবসায়ীদেরকে ভুল বুঝিয়ে যে ধরনের চলে সেই জায়গায় আমরা আঘাত করতে পেরেছি। এই আঘাতটা আপনাদের কিন্তু আপনাদের জন্যই হতে পেরেছে, এটা আমরা একা করতে পারতাম না। তাই আপনাদেরকে আপনাদের আবার আমি ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই বারবার বলে এটা যে আগামী দিনে এই শক্তিকে আপনারা ঐক্যবদ্ধ রাখুন। আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি নেতৃত্ব তরফ থেকে, একটু বলতে পারি অল বেঙ্গল যৌথ ন্যাশনাল বাঁচাও যৌথ মঞ্চ গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আগামী দিনে আমাদের এই জয় আমরা আনবই আনবো। একদম এটা এই ব্যাপারে আমাদের কোন রকম কোন দ্বন্দ্ব নেই। অতএব বন্ধু, আপনার এখন হতাশের জায়গা নেই। হ্যাঁ, এটা ঠিকই 20 দফা দাবির মধ্যে বেশিরভাগটাই মিটে যাবে, এটা ঘটনা। শুধু আমাদের যেটা মূল দাবি যেটা ছিল কমিশন, সেই কমিশনটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত আমরা যেহেতু আশ্বাস পেয়েছি যে কমিশন দেওয়া হবে, বলেই যে বারবার যে 25% হচ্ছে সেন্ট্রাল যা ডিম্যান্ড, তার 25% স্টেট দেবে আর বাকিটা সেন্ট্রাল দেখে। ঠিক আছে, আমরা কেন্দ্রেও আন্দোলন করব, দিল্লিতেও করবো, আমরা অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট এসছে সেখানে। অতএব বন্ধু, আমরা এই জায়গায় এই ঐক্যতা, এই ডিলার্স ঐক্য জিন্দাবাদ, এইটাকে বজায় রেখে আগামী দিনে আমাদের এটাই পাঠিয়ে হবে এবং এই রাজপথেই আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা অবশ্যই আদায় করতে পারবো। হ্যাঁ, মন্ত্রী মশাই আমাদের সম্মান দিয়েছেন, এটা অস্বীকার করে লাভ নেই, অসম্ভব ভাবে সম্মান দিয়েছেন। তিনি দপ্তর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেছে, এটা ঘটনা বলে গেছেন। উনি বলেছেন আমি তোমাদের ওই ইয়েগুলোকে বাতিল দিচ্ছি, আর কমিশনের ব্যাপারটা অলরেডি বলেছে যে আমরা পারবে, কিন্তু সেটা 1-2 মাস পরে হয়তো না। এখনই বলেছেন, এটা ঘটনা। অনেকবার আমাদের কলকাতা আরবানের ডিলাররা অনেকেই জানে, এটা উনি প্রথম থেকে বলছে তোমাদের আমি করে যাবই। এখন উনি ওনার করে যাবেন না, হ্যাঁ উনি আরেকটা জিনিস হচ্ছে উনি থাকবেন, এটা ঘটনা। উনি থাকুন, আমরা চাই উনি থাকুন, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমাদেরকে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য, আমাদের সম্মান সহকারে ব্যবসা করার জন্য এই সুযোগটা উনি আমাদের করে না দিলে আমাদের পক্ষে খুব অসুবিধাই। আজকে আমাদের সেই বিক্ষোভেরই কারণ হচ্ছে আজকে সময়। তো যাই হোক বন্ধু, আজকে আমাদের মুখটা শুকনো করে নেই। আমরা আগামী দিনে আমাদের ব্যবসা, এটাই আমাদের স্থায়িত্ব, এটাই আমাদের সম্মান, এটাই আমাদের রুটি রুটি। অতএব এই জায়গায় এই আবেগ থেকে আমরা আগামী দিনে পাথে করে আপনাদের
এটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ আপনাদের কথা বলে যে নভেম্বর মাসে প্রচুর অ্যাডভান্স 2 মাস করে অ্যাডভান্স করে আরেকটা জিনিস চাপে এটা ঘটনা এই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কমিশন ওই পোর্টালে চলে যাবে মানে অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট দেবে সেটা হচ্ছে ভাই পোর্টালের মাধ্যমে কোনো ইয়ে করতে হবে না সেটা ভালো সিস্টেম করেছে এটা আমাদের ডিমান্ড ছিল এটা অলরেডি চালু হবে যাই হোক তো 70 টাকা কমিশনে আমরা সন্তুষ্ট নয় আমরা 70 টাকা কমিশনে সন্তুষ্ট নয় আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমরা প্রতি দোকানে আমরা বলেছি প্রতি দোকানে মিনিমাম 5000 কার্ড দিতে হবে ওই 2000-1500 দোকানদারে কাজ করবে কার্ডও নাই আর আছে দোকানদারি এবারে তার নিচে যদি কার্ড হয় 900 টাকা কমিশন বলে এই যে 457 টাকা কমিশন এটা হচ্ছে আমাদের ফেভারে আপনারা ভালো করে জানেন ওয়ার্ল্ড ফুড অর্গানাইজেশন আমাদের ফেভারে রিপোর্ট দিয়েছে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে এটা আমাদের দিতে বাধ্য এটাই আমাদের ডিমান্ড 457 টাকা অতএব 900 টাকা বলেছে যদি 1500-2000 কার্ড হয় তাহলে 900 টাকা পার কুইন্টাল এবারে বুঝুন তাহলে আমাদের ফেভারে কার্ডও অতএব আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে এটাকে বোঝাতে হবে রাজ্য কেন্দ্র দুজন নিয়েই এটা আমাদের সংসার কারণ কেন্দ্র আমাদের যে পাল্টা দেয় তারও কমিশন আছে আমাদের দিতে হবে এবং আমাদের 17 টাকার যে 87 টাকা কমিশন সেটাও দিতে হবে যাই হোক টোটাল কমিশন বৃদ্ধি আমাদের চাই এটা আমাদের মাস ঠিক আছে আমি আবার আপনাদের আরেকটা জিনিস বলি আমাদের এখানে কলকাতা পুলিশের থেকে হ্যাঁ যাই হোক আপনাদের পুনরায় আবার ধন্যবাদ অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব বিপ্লব বন্ধু আজকে আগত সমস্ত জেলার বন্ধুকে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবার জেলা অ্যাসোসিয়েশন যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই আপনারা যে আজকে রাজপথে লড়াই নেমেছেন তার জন্য জেলাদের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু আমরা বলতে চাই যে আমাদের কমিশন নিয়ে আজকে বড় সুনির্দিষ্ট ভাবে আমরা কেউ জানতে পারিনি কিন্তু আমাদের কমিশন যে সরকারটা 10 বছর হয়ে গেল 70 টাকা কমিশন দেবেন আর 70টার সঙ্গে এখন দোকান চালাতে বলবে 100 কুইন্টাল মাল পাবো আর 100 কুইন্টাল মাল বিকবো আর আপনারা আমাদেরকে রেশন দোকানগুলোয় গিয়ে কথা বলবেন এটা হতে পারে না আমরা 457 টাকা কমিশন দাবি আদায় করব আমরা আজকে যদি না পাই আপনারা 15 দিনের মধ্যে নিগ্রেস দাবি বিস্তারিতভাবে বলবে কিন্তু আমি বলতে চাই আজকে কমিশন নিয়ে আমাদের কমিশনার সেরকম কোন কথাবার্তা আমাদের সঙ্গে বলতে চাইনি মন্ত্রী মহাশয় বলে গেলেন এর আগে পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে পঞ্চায়েত ইলেকশন হয়ে যাক তারপর তোমাদের কমিশন বাড়িয়ে দেওয়া হবে বন্ধু আমরা মন্ত্রী মহাশয়কে শ্রদ্ধা করি কিন্তু উনি যেন আজকে বলে গেলেন যেটা সেটা 15 দিনের মধ্যে আমাদের জেলা অ্যাসোসিয়েশন এবং এখন বছর যৌথ মঞ্চে সমস্ত জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের জেলা ইলেকশন আসবে আবার সরকার গঠন হবে আমরা শুকনো ধন্যবাদ নিয়ে আমরা কিন্তু আপনার পিছনে থাকতে পারবো না আপনি যদি আমাদের কমিশন বাড়িয়ে দেন তবেই ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিলাররা খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবে নচেত কিন্তু খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধিতা করবে আমরা বলতে চাই এই 15 দিনের মধ্যে আপনারা জানুয়ারিতে হিসাব নিয়ে বসুন জানুয়ারি মাসে কে কত টাকা রোজগার করেছেন আপনার পরিবার চলবে তো আপনার পরিবারের সমস্ত লোক খেতে পাবে তো আপনারা আজকে যে এসেছেন তার জন্য এবং নিখিলেশ বাবুর হাত শক্ত করুন বরুণ বাবুর হাত শক্ত করুন এবং আজকে নিখিলেশ আমাদের শেষ বলবেন যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে আমরা সমান গুরুত্ব দেব বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম রেশন বাঁচাও যৌথ মঞ্চ জিন্দাবাদ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবার জেলা অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ নিখিলেশ ঘোষ জিন্দাবাদ রমন সাউ জিন্দাবাদ ধন্যবাদ আপনারা অনেক দিয়ে শেষ কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন তার আগে বলবো আপনারা সবাই যে জায়গাটা যেতে হবে তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন তো আপনারা সবাই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন তো
আমাদের 23টা জেলার যতজন ডিলার এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর এর বাইরেও বাড়িতেও কিছু ডিলার আছে যারা আমাদের মতের ও পথের সমর্থক, তারা একযোগে কাজটা করতে পারবেন তো? তাহলে তাহলে আজকে সিদ্ধান্ত কালকেই চিঠি দিয়ে মন্ত্রীকে জানানো হবে যে কথা, কথিত কথা, অর্থাৎ যাদার সঙ্গে মিহিরদার সঙ্গে যে কথা হয়েছে 170 টাকার নোটিফিকেশন 28 তারিখের মধ্যে চাই। সেই 28 তারিখ পর্যন্ত আমরা গণতন্ত্রের ব্যবস্থা থেকে বিরত থাকব। তাহলে আপনাদের কাজ হচ্ছে তৃণমূল স্তরে গিয়ে, আর কোথাও কোথাও তরুণদা বললে অলরেডি মাল ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেটা কোন তরুণদারা সামলাবে? আমাদের জেলায় জেলায় এই হাঁটা এখনো পর্যন্ত আসেনি। আমরা মাল ঢোকাবো না, নিয়ম পদ্ধতি আছে। কোনো দুজন দিয়ে ওখানে লোকে সই করে নিয়ে চলে আসবে, মাল না ঢোকাতে পারলে চলে আসবে। একটা কথা আপনাদের বলি, একটা লাইসেন্স ক্যান্সেল হলে আগে নিখিলেশ ঘোষের হবে, তার আগ পর্যন্ত আপনারা সাথে থাকবেন তো? তাহলে সেইটাই আমরা কালকে জানিয়ে দেবো। 170 টাকা যে তথাকথিত কমিশন প্রাপ্তির কথা আমাদের নেতৃত্বকে বলেছে, সেইটার নোটিফিকেশন 28 তারিখের মধ্যে হলে আমরা 1 তারিখ থেকে গণবন্টন ব্যবস্থার মধ্যে থাকবো, না হলে আজকে থেকেই আমরা গণবন্টন ব্যবস্থা থেকে বিরত থাকছি। এই জায়গায় যেতে এখানে মুখে বড় বড় কথা বলে গেলে হবে না, শুধু মাইকে বড় বড় কপচালি দিলে হবে না, মাটি কামড়ে লড়াইটা কিন্তু দিতে হবে। যারা যেখানে একত্রিত আছে তাদের সেখানে সমস্যা কম, যারা একত্রিত নেই তাই বলে তারা অনাথ অসহায় এটা ভাববেন না, তাদের সঙ্গে আমরা আছি। এই কদিন হয়ে গেলে যখন যেখানে যেতে বলবেন সেখানে নেতৃত্বরা যাবে, আপনাদের সাহস যোগাবে। কিন্তু একটা কথাই বলি, কোনো অজুহাত দেখাবেন না। প্রত্যেকটা মানুষের 3টে হাত থাকে, সংগঠন চালাতে গিয়ে দেখেছি তারা আর বাহাদের থেকে অজুহাত নামক 3 নম্বর হাতটা অনেক বড়, ওরা তুলে ফেলেছে। তা নিখিলেশ তা আমি কি করবো? আমার থানায় মন্ত্রীর থানা, আমার থানায় এমএলএ বিশাল দাবো। সেই জন্য আমরা মাল তুলে নিয়েছি। এসব কথাবার্তা বলার বা শুনে আর পিছিয়ে থাকার সময় নেই। যা হবে এই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আদায় করে নিতে হবে। তাই আমাদের গণতন্ত্রের ব্যবস্থা থেকে সাময়িক বিরত থাকবো। কালকে চিঠি করে দিয়ে সেই চিঠি থানায় থানায়, জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেতৃত্বে। তারপরের কাজগুলো কিন্তু আপনারা যেখানে দুর্বল সেখানে নেতৃত্বকে দেখে নিয়ে যান, যেখানে সবল সেখানে তারা শুধু কথা বলেই থাকবে। যেমন আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, আমার আমডাঙ্গা থানা সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট কালকে জানিয়ে দেবে, একজন ডিলারও মাল তুলবে না, একজন ডিলারও পরিচিত হবে না। ঠিক এইভাবে দুর্বৃত্ত দুর্বল 28 তারিখ পর্যন্ত আপনাদেরকে আটকে রাখতে হবে। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, জয় আমাদের হবেই, কিন্তু একত্রিত ভাবে থাকতে হবে। তাই এই সিদ্ধান্ত কালকে আমরা মন্ত্রীকে জানিয়ে দিচ্ছি। তার কপি জেলা সম্পাদক, মহকুমা সম্পাদক, ব্লক সম্পাদকদের কাছে পৌঁছে যাবে। আপনারা আমাদের কাজটা ঠান্ডা মাথায়, কোন রকম উত্তেজিত হবেন না, কারণ প্ররোচনা খাবেন না। আমাদের এখনই এই মুহূর্তে পুলিশ প্রশাসন সহ সমস্ত স্তরের প্রশাসন যারা আমাদের এই আন্দোলনকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে, জয়েন্ট ডিএসপি আমাদের গাড়ি রাখতে সাহায্য করেছে, তাদের সবাইকে প্রশাসনের সর্বত্রকে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এই পথসভা আমরা শেষ করছি। কিন্তু এটাই শেষ না, আপনারা শপথ নিয়ে ধীরে সুস্থে বাড়িতে যান। আমরা আমাদের আন্দোলন যে কথা আমাদের সংগঠনের প্রাণপুরুষ যুগ্ম সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক নিখিলেশ ঘোষ মহাশয় যে কথাটা বললেন, একসাথে হাত তুলে সবাই বলুন, আমরা একসাথে শপথ দিলাম, একসাথে শপথ দিলাম, একসাথে বলুন শপথ দিলাম। চল
অল ইন্ডিয়া রেশন বাজার সমস্ত অবিলম্বে 457 টাকা কমিশন দিতে হবে। ইলাকার উপর প্রশাসনিক জুলুম বন্ধ করতে হবে। অল ইন্ডিয়া রেশন বাজার সমস্ত অবিলম্বে ইলাকায় 457 টাকা কমিশন দিতে হবে। টাকা মাসিক সুনিশ্চিত করতে হবে। অবিলম্বে দিতে হবে। 26 দিন দোকান করার অমানসিক জুলুম বন্ধ করতে হবে। 26 দিন দোকান করার অমানসিক জুলুম বন্ধ করতে হবে। মাসিক সুনিশ্চিত করতে হবে। দিতে হবে। অবিলম্বে 8 মাসের বকেয়া কমিশন দিতে হবে। 8 মাসের বকেয়া কমিশন দেওয়া হলো না কেন প্রশাসন জব্দ। 8 মাসের কমিশন দেওয়া হলো না কেন প্রশাসন জব্দ। 8 মাসের বকেয়া কমিশন হলো না কেন প্রশাসন জব্দ। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মহিলা সেক্রেটারি জব্দ। অবিলম্বে 50,000 টাকা মাসিক আয় সুনিশ্চিত করতে হবে। 26 দিন দোকান করার অমানসিক প্রথা বন্ধ করতে হবে। এখন দোকানে পুলিশ জমা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। 8 মাসে বকেয়া কমিশন অবিলম্বে দিতে হবে। 8 মাসে বকেয়া কমিশন অবিলম্বে দিতে হবে। শিক্ষিত বলে গুণমান বজায় রাখতে হবে। অবিলম্বে রেশন ডিলারদের অংশীদার করতে হবে। রেশন ডিলারদের মাসিক 50,000 টাকা সুনিশ্চিত করতে হবে। 457 টাকা কমিশন অবিলম্বে দিতে হবে। আমরা যেতে পারি কালকে রেডি হলো ডেপুটেশন দেওয়ার পর কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? আমাদের ডেপুটেশনের স্থানে মন্ত্রী এসেছিলেন, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো দাবি দেওয়া পূরণ হয়নি এবং আলোচনা স্তরই রয়ে গেছে। আমরা ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। কমিশনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছুভাবে উনি জানাতে পারেননি। আজকে উনি কিছু প্রশাসনিক জোর জুলুম বন্ধ করার কথা বলেছে, কিন্তু মেন যে দাবি ডিলারদের আজকে যে সংসার চালানো দুঃসহ হচ্ছে, সেই কমিশনের ব্যাপারে এবং শর্টেজের ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোনো আলোচনা হয়নি। আমাদের দাবিপত্র গ্রহণ করেছে। আমরা 15 দিনে দেখব, 15 দিনের মধ্যে যদি আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান না হয়, ততদিন আমরা মাল বিলি বন্টন বন্ধ রাখবো। আমাদের নেতৃত্ব নিখিলেশ ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে আমরা যতদিন না পর্যন্ত মাল কমিশনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু জানবো, ততদিন আমরা রেশনের বিলি বন্টন আমরা বন্ধ রাখবো। আপনাদের বারবার নেমেছেন এইরকম প্রতিবাদে, শেষ পর্যন্ত না হওয়া সত্ত্বেও এরপরে আমরা কি করবেন? আমরা ডিলাররা আজকে রাজপথে নেমেছি এবং আমরা চাই মাথা উঁচু করে স্বচ্ছতার সঙ্গে রেশন ডিলাররা তার ছেলেপুলে নিয়ে যেন মাথা উঁচু করে সমাজে থাকতে পারে। যে সময় করোনার সময় আমরা 8 মাস ধরে বকেয়া কমিশন না পেয়েও আজও আমরা রেশন দ্রব্য বিলি বন্টন করে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা করোনা কেটে গেছে, এখন আমরা রেশন দ্রব্য বিলি বন্টন করেই আন্দোলনে নামবো। আর আমাদের দাবি দেওয়া পূরণ না হলে স্বচ্ছভাবে আমরা রেশন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারবো না। পুরনো রেশন ব্যবস্থা আমরা চাই না, ডিলার সম্প্রদায় চাই আজকে রেশন ব্যবস্থা স্বচ্ছ করতে। এবং খাদ্যমন্ত্রী তথা আজকে কমিশনার, ওনারা যদি সবাইকে বিভিন্ন জায়গায় টাকা পয়সা সরকার দিচ্ছে,
মেলা খেলায় টাকা পয়সা দিচ্ছে, কিন্তু ডিলারদেরকে যদি টাকা না দিয়ে শাসন ব্যবস্থা অস্বচ্ছ করে রাখে তার দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হবে। আমরা সামনে ইলেকশন, আমরা ডিলার পরিবাররা এই ওনার সদুত্তরের আশায় রইলাম। মন্ত্রী আমাদেরকে ইলেকশনের আগে 15 দিনের মধ্যে আমাদের কমিশন ঘোষণা করুক, আমরা তার সাথে থাকবো। নচেত কিন্তু আমরা কমিশন যদি না পাই তাহলে আমরা আমাদের দাবি আদায়ের জন্য ডিলার যে পশ্চিমবঙ্গে 5 থেকে 7 লাখ পরিবার ডিলার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তারা কিন্তু রাস্তায় নামবে এবং অবরোধের মাধ্যমে আমাদের দাবি পূরণ করবে। আজ কোন কোন জায়গায় ডিলার এখানে এসে আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং থেকে কাকদ্বীপ, পুরুলিয়া থেকে দক্ষিণ 24 পরগনা, সমস্ত পশ্চিম বর্ধমান সমস্ত জেলা ডিলাররা আজকে এসেছে এবং তাদের রুটি আদায়ের জন্য এবং ন্যায্য পারিশ্রমিকের দাবিতে। যেখানে করোনার সময় এমন কিছু আছে সরকারি কর্মচারী, তারা একদিনও কাজ করেনি কিন্তু তাদের কমিশন পেয়ে গেছে, তাদের টাকা পেয়ে গেছে, কিন্তু আমরা ডিলাররা আজকে কোনো কমিশন পাইনি। এটা হচ্ছে প্রশাসনের চোখে আমরা আঙুল দিয়ে আজকে দেখিয়ে দিলাম। এরপর বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রশাসন তৈরি থাকতে হবে। আপনার নামও পরিচয়? আমার নাম বিপ্লব মজুমদার, ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ।